आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार। व्यासवाणी खबर सहित मु रामचंद्र। प्रथमे मुख्य खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय जातीय विज्ञान दिवस पालित। पंचभूतरे लीन हेले अभिनेता उत्तम महांती। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल कहिले ओडिया चलचित्र जगत पई अपूरणीय क्षति। राज्य में आईपीएस स्तर में बड़ धरणर अदल बदल कले सरकार। बदलिले भुवनेश्वर और कटकर डीएसपी। पाचिका और सहायकों मासिक दरमा 3000 टंका बढ़िला। आसंता एप्रिल लागू हेब। आसंता 8 तारिख में सुभद्रा योजनार द्वितीय पर्याय अर्थराशि प्रदान कर। जम्मू काश्मीर में प्रबल वर्षा और तुषारपात जोगु 5 जनक मृत्यु। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेल में आज इंग्लैंड और दक्षिण आफ्रिका मध्य मुकाबला हेब। एवं झारसुगुड़ा दिन सर्वोच्च तापमात्रा 37 डिग्री छुईला। एवं संपूर्ण खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय जातीय विज्ञान दिवस पालित हो जाइछि। कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी फिता काटी उद्घाटन करथिले। पाखरे उपस्थित थिले खलिकोट विश्वविद्यालय प्राक्तन कुलपति प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार महांती। शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय प्रोफेसर कुलमणि परिडा, स्नातकोत्तर परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर सुनील कुमार एवं कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर संतोष कुमार अग्रवाल। पर एही अवसर में विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर परिषद कक्ष में कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी अध्यक्षतार एक सभार आयोजन होता। प्रथमे वृक्षमूल पानी दे सभा कार्य आरंभ होता। जातीय विज्ञान दिवस 2025 विषय वस्तु भारतीय युवक मानक विज्ञान में ग्लोबल लीडरशिप एवं विकास इनोवेशन सशक्त करने पर अतिथि एवं वक्ता मत व्यक्त करते। यह अवसर में जैविक चाष पर गवेषणा क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाषिष बल को एफएमयू सुपर साइंस अवार्ड सम्मान सम्मानित कर। उद्घाटनी सभा प्रारंभ में आलोच्य दिवस संपर्क में सूचना देते कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर संतोष कुमार अग्रवाल एवं स्नातकोत्तर परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर सुनील कुमार पाढ़ी अतिथि परिचय प्रदान करथिले। एही कार्यक्रम में विश्वविद्यालय समस्त अध्यापक अध्यापिका एवं छात्र छात्री उपस्थित थिले। लोकप्रिय ओडिया अभिनेता उत्तम महांती को गतकाली राज्यवासी अश्रुड़ विदाय देइछन्ति। राष्ट्रीय मर्यादा सहित पंचभूतर तांको शरीर विलीन होइछि। उत्तम महांती शरीर को गतकाली विमान जोगे दिल्ली भुवनेश्वर अणाଯିबा परे बरमुंडा जगन्नाथ विहार थिबा तांको बासभवन को निया जाइथिला। मुख्यमंत्री मोहन माझी समेत बहु नेता, अगणित शुभेच्छु, प्रशंसक, चलचित्र अभिनेता अभिनेत्री तथा परिवार एवं बंधुबांधव पार्थिव शरीर को शेष दर्शन करथिले। अत्यंत शोकाकुल परिवेश रे उत्तम महांती शरीर को शोभायात्रा सत्यनगर श्मशान को निया जाइथिला। सेठारे उत्तम महांती अभिनेता पुओ बाबूसान मुखाग्नि देइथिले। उत्तम महांती परलोकरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल डॉक्टर रहरी बाबू कुंभमपति गभीर शोक प्रकाश करिसंति। उत्तम वियोगरे ओडिया चलचित्र जगत पई अपूरणीय क्षति बोली
ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳି ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। 26 ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର ପୁଲିସ ଉପାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କଟକର ଡିଏସ୍ପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଏସ୍ପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥରାଶି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ 97 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 5,000 ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନ୍ପିସିଆଇର ଠିକ୍ ହେବା ପରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1 କୋଟି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପାଚିକା ଏବଂ ସହାୟତାମାନଙ୍କ ମାସିକ ପୋଷିତ ରାଶି 2,000 ଟଙ୍କାରୁ 3,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ରୁ ଏହା ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟରେ ଗତକାଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 50 ଓଭରରେ 273 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଳିରେ 20 ଓଭର ଖେଳ ସମ୍ଭବ ନ ହେବାରୁ ମୁକାବିଲାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦଳ 1 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଏଁ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଜି ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ମୁକାବିଲା ପରେ ସେମିଫାଇନାଲର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ଏବଂ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆସନ୍ତା 3ରୁ 4 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ। ଗତକାଲି ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 35.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 35.5 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 35.3 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ତରଳ ଝାଡ଼ା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡାଇରିଆ କୁହାଯାଏ। ଡାଇରିଆ ଏକ ସାଧାରଣ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଆଜିର ପ୍ରଦୂଷିତ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଏକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ସଂକ୍ରମଣ, ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ, ଦୂଷିତ ପାଣି, ଚାପ ଏବଂ ନିୟମିତ ଔଷଧ ସେବନ। ଭାଇରାଲ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ। ପ୍ରାୟତଃ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅନେକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଡାଇରିଆକୁ ଦୂର କରିପାରିବା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରହିବା ହେଉଛି ଏକ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ, କାରଣ ଡାଇରିଆ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ପ୍ରଚୁର ପାଣି, ହର୍ବାଲ ଚା କିମ୍ବା ORS ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ରୋକିପାରେ। ତାହା ସହ ଦହି ଭଳି ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ସେବନ କରିବା ଲାଭଦାୟକ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଅନ୍ତ କରି ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ସହ କଦଳୀ, ଭାତ, ପିଜୁଳି ଏବଂ କମଳା, ଯାହା ପେଟ ପାଇଁ କୋମଳ ଏବଂ ମଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣ ଅଦା ଚା ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ, କାରଣ ଏହା ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପେଟକୁ ଅସ୍ୱସ୍ତିକ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହା ସହିତ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମହୁ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆରାମ ମିଳିପାରିବ। ଯଦିଓ ଘରୋଇ ଉପଚାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଡାଇରିଆ କିଛି ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ, ଗୁରୁତର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର ଏବଂ ମଳରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ି ଲକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଚନତନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।